ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ ਜਾਂ ਲਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ ਜਾਂ ਲਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸ਼ਹੁਰਾਵਿਓ ਦੁਖ ਭੀ ਸੰਭਾਲਿਓਏ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸਿਆਣੀਐ ਇਉਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ। ਹਉ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਰਮ ਜੰਤ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਦਇਆਲ ਅਗੰਮ ਹੈ ਆਪ ਲਹਿ ਮਿਲਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੰਤ ਸਖਾਈ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਤਿਨ ਲਹਿ ਛਡਾਈ। ਨਾਨਕ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਈ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਤਿਨ ਲਹਿ ਛਡਾਈ। ਨਾਨਕ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਰੋਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਦਾ ਬਾ ਪਦਾ ਸਲੋਕ ਬਾ ਸਲੋਕ ਪੌੜੀ ਬਾ ਪੌੜੀ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਦੀ 20 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਮੀਨ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 2 ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ ਜਾਂ ਲਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਮਵਨ ਹੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਇੰਜੋਏ that sort of devotional feeling or devotional achievement. ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ
थोड़ी जी बात उन्होंने दी करदे होए मैं अर्थ करदा हाँ, क्योंकि ये सिर्फ लफज नहीं है, ये गुरु अंगद साहब जी दी जिहड़ा उन्हों दा परसोना आ उहदी रिफ्लैक्शन आ रही है। क्योंकि आप देखोगे गुरु अमरदास साहब, गुरु रामदास साहब, गुरु अर्जन साहब, गुरु हरगोबिंद साहब, इन्हां दे नामकरण जन्म जाति ने। गुरु अंगद साहब जी का जिहड़ा नामकरण आ ये जन्म जाति नहीं, ये गुरु शरण विच आमद तो बाद एक उन्हां दी फ्लाइट आ, एक उन्हां दी जर्नी है जिहड़ी उस लैवल ते आउंदी है जिथे गुरु नानक साहब उन्होंने फिर एक लकब देंदे ने, जिन्हों कह लो कि एडजैक्टिव, एक विशेषण। तो विशेषण होर कुछ भी नहीं, गुरु नानक साहब कहिंदे ये मेरा रूप हो गया है अंगद, इट्स मी, नथिंग एल्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी, वननेस है एक्चुअल लैवल ते। एक बड़ी तुसी जो उस लैवल ते सोच के देखो, एक शख्सियत आ जिहदा एक वजूद आ, जिहदी एक रुतबेदारी है, जिहदा एक पूरा पूरा आर परिवार जीवन सब कुछ है एक नां दे नाल। एक लैवल ऐसा हुंदा है उहदा उहदी होंद पहचान सब कुछ टोटली। समटाइम वी यूज वन वर्ड, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, संपूर्ण तब्दीली, मतलब बिल्कुल वजूदी रूप दे विच ही पूरा दा पूरा वजूद बदल जाना। हुणे गुरु अंगद साहब जदों असीं उन्हां दे जीवन यापन नूं थोड़ा देखते हैं तो एहसास ये आउंदा है कि बहुत सारियां ऐसियां साखियां, ऐसे इंसीडेंट जिहड़े बड़े इंस्पिरेशन देंदे ने, बड़ी प्रेरणा देंदे ने। जिवें जे मैं एक दो इंसीडेंट बयान करा, जिस दिन गुरु अंगद साहब भाई लहणे दे रूप दे विच गुरु नानक साहब नूं मिलण वास्ते आए, तवारीख कहिंदी है भाई जोध तो गुरु नानक साहब की बाणी सुनी सीगी। बीबी सतविराई उसने गुरु नानक साहब का राह विखाया सी। अंदर एक इच्छा पैदा हो गई, कशिश पैदा हो गई, ਇਹੋ ਜਿਹੇ गुरु नानक ਨੂੰ मिल के तो आवां जिहदे बाबत मेरे सब तो स्नेही लोग, बीबी विराई वॉज वेरी यू कैन से बड़े रिस्पैक्टिड, तो बड़े मतलब उन्होंने गुरु भाई लहणा जी की नज़र च बड़े उच्चे रुतबे की मलकीयत रखने वाली शख्सियत से, जिन्होंने उन्होंने फरमाइश की है। तो फिर भी सच्चाई है, भाई लहणा जी अपने तौर पर बड़े धार्मिक बंदे सीगे। उन्होंने ज्वाला के मंदिरों में जाना, देवी की पूजा करनी, सब कर्म जो ट्रेडिशनल कर्म से सनातनी धारा दे जो सारे करते सी। फिर सोचा अच्छा गुरु नानक साहब नूं मिलांगे किवें। एक दिन राय बनाई कि देवी दे दर्शनां लई जाना है, मतलब वो जो अक्सर जाते होंदे सी वो अपने पूरे दे पूरे अपने गिरां तो पूरा इकट्ठ लैके पूरा दा पूरा एक टोला लैके ते इस बार भी जाना है। तो करतारपुर रस्ते च पैंदा रावी दे कंढे। आई विल एक्चुअली मेक ए स्टॉप ओवर देयर एंड सी बाबा नानक जी, मतलब जिवें सिंपल लैवल ते कह लो भी मैं थोड़ा रुकांगा तो चला जाऊँगा। रावी दे कंढे आके वो पूरा दा पूरा जथा कह लो अज के लफजां दे विच रुक गया। आप घोड़े ते सवार होए तो उत्थों रावी तो सीधे करतारपुर वाल नूं राह लभदे होए तुर पे। रस्ते च जांदियां एक राही मिलदा जिहड़ा करतारपुर नूं जा रहा है, सिर ते घाह दी पट्ठियां दी मतलब एक बंडल ऑफ ग्रास कह लो जिन्हों वो सिर ते रखिया आ तो तुरिया जांदा है। उसे नूं पुछदे ने भाई तू भी राही है, मैं भी राही है, लगता है सामने ग्रां दा ही है तू, मैं करतारपुर जाना है। वो कहंदे ठीक जियो सदके जी आओ। करतारपुर तो सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहता है। कहने लगे तो ठीक है पर मैं गुरु नानक साहब के घर जाना है। वो कहते जी वो भी जियो सदके, वो भी जी आया सारिਆਂ ਨੂੰ कहता आओ मैं तुहानूं लै चलदा।
ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੜਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਆਪ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਟੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਘਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੋ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਓ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਕੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਓਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਛ, ਓਏ ਜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਂ ਪਤ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਹਿਊਮਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਸਾਰੀ ਵਰਚੂਜ਼, ਖੂਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਹਲੀਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕੀ ਤੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਰ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਮੋਤੀ ਤਮੰਦਰ ਉਸਰਹਿ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਚੜਾਓ, ਉਸ ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀ ਪੇ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 2 4 10 ਬੰਦੇ 50 ਧਾਰਮਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖਾਂ ਪਾਓ। ਇਤਨੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਫਿਰੇ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ I'm not actually you can say this kind of person at all. I will not buy this type of achievement at all. ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਇਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਲਾ, ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਵੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਨ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਲੁਕਿੰਗ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਡਿਵਾਈਨ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਨੇ, ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈਏ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੈਵਲ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਚਾਹ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ? ਵੈਸੇ
मैं ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅਨਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਯੂ ਨੋ if we see something we cannot unseen at all. That is part of our memory, part of our inner. ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ we start making intakes and all these things. ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕਾਸੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਈਵਨ ਭਾਵੇਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਧਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਐਸੀ ਛੁੱਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਬੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਡੈਮ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਕਿਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਬੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ। ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਪੀੜਾ ਆ ਸਰੀਰ ਬੋਲਦਾ ਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੇਦਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਸ਼ੀਮੀਨਗੀ ਮੱਥਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਲਾਟ ਬੋਲਦਾ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੀ ਚਿਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਮ ਉਹ ਬੋਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੇਨ ਸਫਰਿੰਗ ਉਹ ਪਸ਼ਮੀਨਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨਵਾਜ ਦੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਸੋਰਸ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਾਂ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥੋਰ। ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੜੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 5-10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਮੱਝ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਆ ਜੇ ਇਹਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਉਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਵੀ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ 2 ਪਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਏ
ਉਸ ਜੋਤ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸ਼ੋ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡ that creator who has blessed this life। ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਬੰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਚੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, 2-4-10 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਲਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਹੈ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਹੋ ਇਹ ਆ, ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਾਲ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲਵੱਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾ ਹੈ। ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਸੰਭਾਲਣ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਓਲਡ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। COVID-19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲਾ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆਲਮੋਸਟ। ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 1900 ਟਾਈਮਸ ਚੀਜ਼ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਡੈਡਾ, ਕਹਿ ਮੰਮਾ, ਕਹਿ ਦਾਦੀ, ਕਹਿ ਨਾਨੀ, ਕਹਿ ਬਾਪੂ, ਕਹਿ ਬੇਬੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਮਾਈ ਪੀਣਾ ਆ। ਮਾਈ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਟੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਨੋ get rid of from it, actually this whole botheration, let's send him or her in old home। ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ, that time I was just studying in college and as well as I do some lectures on Gurmat topics। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਲਡ ਹੋਮ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸਕਾਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸਭ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਹੋਮ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ,
ਬੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੇਵਰਸ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਰਤਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਆ, ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੁਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਸੁਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤੋਂ ਨਾਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਏ ਜਰਨੀ, ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਆ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਨ ਮੰਡਲ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਬੋਰੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਚੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਚੱਕਿਆ ਵਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਿਆ ਭਾਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਹ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਤੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿਉਣਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਬੁਝੈ ਜਾਂ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥੋਰ। ਉਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਝਦਾ, ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਗ ਮਥੋਰ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਬਾਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਣ ਤੱਕ, ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੂਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹਿ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਲਹਿਣਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹੀ ਆ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਖਵਈਆ, ਮਲਾ, ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਚ ਗਾਈਡ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕਹੀਏ GPS। ਆਈ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜੇ, ਲਿਸਨ ਹਿਮ, ਫੋਲੋ ਹਿਮ, ਅਡਾਪਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਸਟਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਖੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਸਥਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਪੋਥੀ ਜਿਲਦਬੱਧ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੇਜ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ, ਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਮੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੁਨੇਹੇ ਪੱਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੱਟੀ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਆਉਂਦੇ, ਜਾ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਆਓ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੂਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਲਾਈ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ? ਭੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੂੜ ਤੱਪਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੋ ਲੈਣ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਸਾਫਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਸ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਲਹਿਣਾ ਅਜੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਨਗਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਬਾਖੂਬ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਧੋ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਹਿਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲਹਿਣਿਆ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੀ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼, ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਈ ਹੋਲ ਡੈਸਟਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਬਚਨ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ,
ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਝ ਮੀਨ ਮੇਰਾ, ਮਾਈਨ, ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਧਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਰੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਜਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਰੋਂ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋਂ ਫਿਰੋਂ ਖੁਜੰਤੀਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾੜ ਜਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਜ ਬੰਦਾ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜਾ ਰੋਏ, ਜਾਂ ਲੱਗ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜਾਜੀ 'ਚੋਂ ਹਕੀਕੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਦਮਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।